बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुसी वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़ ते मैं बाउस सनफीदुर रहमान जाट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ते इलैक्शन होणगे या फिर चुनाव वास्ते कोई लंबी तारीख मिलेगी। फैसला होने दे विच चंद घंटे बाकी ने। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक लंबी समात की है ते उस समात दे विच फैसला तो पता नहीं केड़ा आएगा, मगर उस तो पहले PDM ने अपना फैसला सुना दिता है ते हुकूमत की जिहड़ी जमात PDM है उहदे विच शामिल मुख्तलिफ जी जमातों के रहनुमावां ते वफाकी वजीरां ने जोड़ा ऐलान कर दिता है कि मौजूदा बेंच का जोड़ा फैसला वा वो असी तस्लीम नहीं करांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक खतरे की जी घंटी वजा दी है। इस सारे मामले के उत्ते असी तुहाडे नाल विचार साझे करांगे ते साडे नाल मौजूद होणगे सच TV तो वाबस्ता सहाफ़ी सजाद काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सजाद भाई की हाल ने जी, ठीक हो? अच्छा सजाद भाई, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 4-5 दिनों तो लंबी समातां हो रही ने ते कल जड़ा चीफ जस्टिस साहब ने जड़ा फैसला भी अपना महफूज कर लिया है पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा दी असैम्बलियां दे हवाले दे नाल। ते तुहानूं की लग रहा है कि ये फैसला जड़ा है वो किस तनाज़र दे विच आने दा इम्कान है? देखो सर, फैसला भी गुज़श्ता रोज़ ही मुतवक्के सी, क्योंकि पहले चीफ साहब कह चुके हैं कि सोमवार दा सूरज जड़ा है मुल्क वास्ते अच्छा साबित होएगा। तो मतलब है कि सोमवार को ही फैसला वाइंड अप करना सी, लेकिन मसला यह बनया कि सैकटरी दिफा ने आके ये कह दिता कि मैनू तुसीं टाइम दे दो, मैं तुहानूं रिपोर्ट जी सारी मुख्तलिफ इदारे साढ़े झेली इदारे ने MIA CTD उहदे अंडर आती है, सारी तरह फोर्सेज उहदे अंडर आंदियां ने, सानूं मैं रिपोर्ट लैके कंपाइल करांगा तो उस तो बाद तुहानूं मैं दे देंगा। उस टाइम ज़्यादा मांग रहा सी, लेकिन चीफ साहब ने उन्होंने ये कहा कि तुहानूं 24 घंटे देने हैं, लेकिन असी जिहड़ा है समात मुकम्मल कर दी है। अस तुसीं तुहानूं रिपोर्ट जमा कराओगे 24 घंटे के अंदर अंदर असी फैसला जिहड़ा उसके मुताबिक बना के तुहानूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਫਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। बिल्कुल बड़ा दिलचस्प उत्थे मुकालमा वेखना जो आया कि चीफ साहब ने उन्होंने को पूछा कि तुसी किस बुनियाद ते कह रहे हो तुहाडे कोल फोर्सेस कम ने, फोर्सेस किवें कम हो गई ने, तुहानूं 3 लाख ते 53,000 फोर्सेस चाहिए तो तुसी तकरीबन 10 लाख तो शायद दी जी सिचुएशन है, 10 लाख तो ज़्यादा नंबर है थोड़े को, तुसी किवें इंतखाबात नहीं करा पा रहे। उन्होंने कहा कि असी मुख्तलिफ जगह ते साढ़े ऑपरेशन चल रहे हैं, मुल्की हालात ठीक नहीं, इस वास्ते असी दे नहीं पाते पे। उन्होंने कहा कि चलो इंज कर लेंदे हैं, तुसी दसो कि बाकी जी फोर्सेस ने उन्होंने की सिनेरियो है, बाकी फोर्सेस की रिपोर्ट लैके दसो। उन्होंने कहा जी साढ़े कोल जी फोर्सेस ने वो बड़ी काबल फोर्सेस ने। फौरन बाद चीफ साहब ने कहा कि असी कोई जंग नहीं करानी, असी सिर्फ उन्होंने कोल खदमात लैनी ने इलैक्शन वास्ते, तो इलैक्शन वास्ते सिर्फ सुपरवाइजरी तौर पर बंदा मौजूद हो, बेशक बंदूक तो बगैर ही होए तो काम चल जाएगा। एक आध पुलिस वाला कोई आंदा है नाल कोई बड़े जिते असास पोलिंग स्टेशन है उत्थे कोई पुलिस वाली कोई नफरी जिहड़े उन्होंने को बंदूकां दे दी जान तो मसला नहीं है। बाकी असीं जंग नहीं करानी, इलैक्शन कराने ने, और सिर्फ सुपरवाइजरी करवानी है, तो उस वास्ते तुसीं फोर्सेस अपनी तैनात करो। उन्होंने कहा कि साढ़े कोल असीं बाकी का कोटा पता करते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि तुसीं सारे दी लैके दसो, नेवी दी दसो, एयरफोर्स भी दसो, तो अपनी भी दसो कि बरी फोर्स की की सिचुएशन है। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PDM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਟਿਆ ਹੈ? अब बिल्कुल तुम बजा फरमा रहे हो कि समात के शुरू च ही सब तो पहले जी कार्रवाई हुई वो यही हुई कि इरफान कादर सन इलैक्शन कमीशन के वकील उन्होंने दलैल देने सन, तो बाकी जी सियासी जमातों ने दलैल देने सन, अटॉर्नी जनरल भी दलैल देने सन, क्योंकि उससे पहले वो सदा कर चुके सन कि मैंने मौका दो बोलने का। तो इस सिचुएशन जो समात शुरू हुई तो फौरन बाद ही चीफ साहब ने यह कह दिता कि जो वकील सन पीपल्स पार्टी के फारूक अशनाइक, उन्होंने यह कहा कि यार तुम किवें आ गए हो, तुम तो बाईकआउट किया सी। और तो वो फ़ौरन झट बोल पे नहीं हमने बाईकाट नहीं किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने तहफ़्ज़ात बयान किए। चीफ साहब ने कहा कि यार तुझे अगर तहफ़्ज़ात बयान किए तो थोड़ा बाईकाट देते हो, या तुझे जाओ जरा लैके अपना लाने लैके आओ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੀਗਰ रुकन सन अरकान सन उन्होंने कहा कि आप जाएं और जाके तहरीरी फैसला लेके आए, यानी कि तुझे जाओ जो अपना एलामिया जारी किया है वो एलामिया लेके आओ। इस वास्ते तकरीबन 40 मिनट दिते गए सन, तो बड़ी लेट आए लेकर आए ने, लेकिन वो गलबात हुई वकालता ने तहरीर जमा नहीं करवाया। दूजे कहा कि असी तहफ़्ज़ात ज़ाहिर किए ने, सारे स्टेक होल्डर सन, उन्हें यह समझिया सी कि क्योंकि मुख्तलिफ जोड़े बेंच के रकीन ने मुख्तलिफ साढ़े खिलाफ फैसले देंदे रहे, इस वास्ते सानू तहफ़्ज़ात इज़हार किया है। अच्छा, दूसरा है कि ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ? ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਸਿਫ ਸਮਝ- ਕਰਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਸਿਫ ਇੱਕ ਕਰਮਾਨੀ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਸਿਫ ਕਰਮਾਨੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਪਿਛਲੇ ਵੇਖ ਲਓ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਇਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਛੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਧੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਮਰਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਪੈਮਰਾ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਹ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਫੀਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੀਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 5 ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 90 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 224 ਤੱਕ तमाम ਦੇ तमाम जगह ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਤੌਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਸਤੋਗਿਰੇ ਬਾਂਧ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ 9 ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਹੋਏ
ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਹੋਏ, ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਅਮਲੀ ਆਪਣੀ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਹਲਫ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਸੂ ਮੋਟੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ 2 ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਾਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਗਰ 60% ਹੈ, ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਟਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤਮਾਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਊਨ ਲੀਗ ਸਾਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈंने ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਾਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛਗਛ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਣਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਂਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲੱਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੇਰ ਤਾਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਵਕਤ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? अब मेन यही सवाल सी कि इलैक्शन कमिशन ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਨ 40, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਥੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਉਹਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸੋਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੀ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਵਾਸਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।